بلیٹن کا آغاز کریں۔ ڈیرہ غازی خان کے کسان کھاد نہ ملنے پر سڑکوں پر آ گئے۔ چوک چوڑہٹہ پر شدید احتجاج اور نعرے بازی، شہر کے داخلی راستے بند۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ یوریا کھاد کے بلیک میں فروخت جاری ہے، لیکن وہ مہنگی کھاد نہیں خرید سکتے۔ ڈی جی خان میں کھاد نہ ملنے پر کاشتکار میدان میں آ گئے۔ چوک چوڑہٹہ میں احتجاج کرتے ہوئے شہر کے داخلی راستے کو بند کر دیا۔ کاشتکاروں کی جانب سے نعرے بازی کی گئی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ مارکیٹ میں کھاد بلیک میں فروخت کی جا رہی ہے۔ کھاد ساگو نہیں ملتی پئی، کھاد بلیک تے دینے پر، لہذا اسی صاحب پیستے ہیں، کمشنر تے پیستے ہیں، ساری کوئی مطالبہ نہیں کیتا۔ گندم جلے ٹائم اندے دانے دا موسم اندے 1500 روپے مان والی اندی کھاد گھنو 10,000 روپے ڈی اے پی اور یوریا سارے دیوار سے کچھ لائن تے ملے نا 3000 تے دینے شام دا۔ عثمان گزار سے بھی تو ڈی جی خانے چاہو تا دیکھو کیا ہڑتال ہے۔ وعلیکم السلام۔ سو کھاد نہیں دیندے صحیح، اسا غریب لوگ ہیں، رڑھی تباہ تھی گن اے آدن 2500 2600 جری 17 لیے ساکو کوئی نہیں دینا۔ احتجاج کے دوران پولیس اور ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع غلام محمد بزدار موقع پر پہنچ گئے اور کنٹرول ریٹ پر کھاد کی سپلائی شروع کروا دی۔ ان کا کہنا تھا کہ 8000 یوریا کھاد کے بیگ تحصیل ڈی جی خان کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ چھوٹے جو ذمہ دار ہیں ان کو 2-2 3-3 بوریاں مل رہی ہیں۔ جو بڑے ذمہ دار ہیں ہم نے انہیں کہا ہے کہ آپ خسرہ گرداوری لے آئیں تاکہ مڈل مین کا داخلہ جو ہے نا وہ نہ ہو سکے۔ اس میں بہت سارے لوگ اب کوشش کر رہے ہیں ایک جگہ سے پرچیز کر کے دوسری جگہ پہ سیل کر دیتے ہیں۔ کاشتکاروں نے کنٹرول ریٹ پر یوریا کھاد کی فراہمی کا مطالبہ کیا۔ کیمرہ مین عبدالقادر کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ جتوئی میں یوریا کھاد کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ کھاد نہ ملنے کی وجہ سے گندم کی فصل ابتدائی مراحل میں ہی تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے۔ کاشتکار خاصے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ تحصیل جتوئی میں یوریا کھاد کا بحران برقرار۔ گندم کا پودا انتہائی کمزور، مختلف بیماریاں حملہ آور ہو گئیں۔ گندم کی کاشت کے وقت ڈی اے پی، اب پہلا پانی لگانے کا وقت آیا تو یوریا کھاد غائب ہو گئے۔ کسان انتظامیہ اور حکومت کی ناقص پالیسیوں سے پریشان، کہتے ہیں کھاد کا بحران آنے والے دنوں میں گندم کے بحران کا باعث بن سکتا ہے۔ جی ہم کسان، میری 25 ایکڑ گندم کاشت ہے۔ ہم پہلے بھی ڈی اے پی بلیک پہ 9100 روپے پہ لے چکے ہیں۔ ابھی ہماری گندم پانی پہ آ گئی ہے۔ ہم گندم یوریا کھاد لینے جاتے ہیں تو 2 بوریاں وہ بھی بلیک پہ 2523 روپے پہ مل رہی ہیں۔ ساری خراب تھی ویندی ہے، کھاد ملتی کا نہیں۔ 2500 روپیہ ہیندا ریٹ ہے کھاد دا، مہنگی ہے۔ کڑک ساری تباہ تھی ویندی، ملتی کتوں کا نہیں۔ پھر تو فصل تباہ ہے، ہن کھڑوں تے بات پڑ کتوں ملتی کچھ ہے۔ کسانوں کا کہنا تھا کہ پہلے پانی کے ساتھ یوریا کھاد نہ دینے کی وجہ سے پیداوار کم ہونے کا خدشہ ہے۔ کیمرہ مین صادر خان کے ساتھ عمران سعیدی، روہی، جتوئی۔ بہاولپور کے کاشتکار یوریا کھاد نہ ملنے پر سراپا احتجاج۔ کسان بورڈ کے مرکزی چیئرمین جام حضور بخش کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کی ناک تلے کسان کھاد سے محروم ہے۔ بہاولپور میں یوریا کھاد کی عدم فراہمی پر کسان سراپا احتجاج ہیں۔ کسان بورڈ کے مرکزی چیئرمین جام حضور بخش کا کہنا تھا کہ بہاولپور انتظامیہ کی ناک تلے کسانوں کو کھاد نہیں مل رہی۔ جب ان کے سامنے بک رہی ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ گندم جو ہے اس ملک کے اندر بہت زیادہ ہونی چاہیے اور ساری کمپین بھی چلا رہی ہے حکومت مشرقی، تو ان کو پھر ایسا کیا وجہ ہے کہ یہ ان کی ناک کے نیچے جو بلیک میں مل رہی ہے اور کوئی ریٹ کے اوپر کھاد نہیں مل رہی ہے، یہ اس کے اوپر کنٹرول کیوں نہیں کرتے؟ میں سمجھتا ہوں یہ انتظامیہ کی سب سے بڑی نااہلی ہے اور جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ کسان رہنما کا کہنا تھا کہ بہاولپور میں یوریا کھاد کی بلیک میں فروخت انتظامیہ کی نااہلی ہے۔ مل ہی نہیں رہی ہے، جس کو مل رہی ہے 2-2 بوریاں مل رہی ہے، اس کی ضرورت کے مطابق نہیں مل رہی، تو اس میں ییلڈ کم ہوگی، فصل کا اچھی نہیں ہوگی اور جو نا جی اس سے کسان پریشان ہے۔ کسان اتنا باہمت ہے اور محنت کر رہا ہے، اس کے باوجود اس کی محنت کا اس کو معاوضہ نہیں مل رہا۔ کسانوں کا کہنا تھا کہ جب وقت پر یوریا کھاد نہیں ملے گی تو گندم کا ہدف بھی پورا نہیں ہو سکے گا۔ کیمرہ مین اکرام شاہین کے ساتھ محمود ظہیر، بہاولپور۔ اسسٹنٹ کمشنر جامپور ملک فاروق احمد کی پولیس کے ہمراہ کارروائی 2400 بوری یوریا نائٹرس فاس ڈی اے پی برآمد کر لی ہے۔ دکان اور گودام کو سیل کر کے 50,000 روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے جاوید اقبال سے۔ جاوید، بتائے گا اس کارروائی کے حوالے سے۔ جی بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں داجڑ روڈ پر، جہاں پر آج اسسٹنٹ کمشنر جو ہے نا وہ پکڑ لیے، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اسسٹنٹ کمشنر ملک فاروق احمد صاحب۔ مزید ہم ان سے سر پوچھنا یہ چاہوں گا کتنے بوریاں ہیں اور کیا اس پر فائن کیا جا رہا ہے، اور اس کو سیل کیا جائے گا یا اس کو کسانوں میں تقسیم کیا جائے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ میں نے رات کو بھی کارروائی کی ہے۔ مجھے مخبری ہوئی تھی کہ یہاں پہ کھاد آتی ہے اور راتوں رات یہ جو ہے ٹرالیوں کے ذریعے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اپنے من پسند بندوں میں۔
तो अभी मैंने आके पकड़ा, यहाँ पे 600 बोरी यूरिया थी और 500 DAP थी, जो 1-2 ट्रालियाँ भी खड़ी थी जिन पे लोडिंग हो रही थी। तो मैंने ये गोदाम दोनों सील कर दिए हैं। कल मैं अपनी मौजूदगी में ये सेल करवाऊंगा और साथ में इनको 50,000 जुर्माना भी किया है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने असिस्टेंट कमिश्नर से सुना, उनका कहना है कि इस दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है, तो ये सील कर देगी और 50,000 रुपया इस दुकानदार के खिलाफ जो है वो भी जुर्माना किया। ये मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सकते हैं, ये सामने जो है कलीम बिरादर जरी सर्विस जो है, ये दुकान जो है ये सील की गई है, जिसमें ये ट्राला भी आपको नजर आ रहा होगा, जिसमें जो है सैकड़ों बोरी जो है वो यूरिया की और नाइट्रोफास वगैरह की वो बरामद हुई है। इस वक्त जो असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर। जावेद, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। फंड्स की किल्लत या मुल्तान इंतजामिया की नाहली, सदर वसाम चौक अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। ताजरों और अहले इलाके की मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। ट्रैफिक जैम रहना भी मामूल बन चुका है। शहर औलिया का सद्दु हसाम चौक अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। टूटी सड़क के बाइस ताजिर और इलाका मकीन परेशान, जबकि ट्रैफिक जाम से कारोबार भी मुतासिर होने लगे। ये रोड टूट फूट का काफी अरसे से शिकार है। यहाँ पे ट्रैफिक जाम होती है, इस वजह से जो इलाके के लोग हैं उन्हें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लिहाजा गवर्नमेंट से अपील है रोड बनवाया जाए। रोजाना सर यही होता है कि कोई ना कोई एक्सीडेंट, यहाँ से गाड़ियाँ आती हैं, ये देख रहे हो खड्डे पड़े पड़े हैं जमीन में ना, तो बड़ा प्रॉब्लम होता है सर यहाँ पे। ताजिर कहते हैं चौक की टूट फूट को 4 साल हो गए, जिसकी वजह से आए रोज हादसात हो रहे हैं। ये रोड टूटा हुआ है, सिर्फ इसके मुतासर से हमारा कारोबार बहुत स्लो हो पड़ा है। लोग जहाँ आते थे, रोड बना हुआ था कई ऐसे पहले, तो कुछ कारोबार चल जाता था। वैसे बहुत महंगाई है, एक रोड टूट फूट का शिकार है। इलाका मकीनों का कहना था कि बारिश के दौरान सड़क पानी से भर जाती है। आला हुकाम सड़क को असर नो तामीर करवाएं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर FIA मुल्तान की बड़ी कार्रवाई। विफाक की करोड़ों रुपए की 24 कनाल अराजी पर कब्जा वागुजार करा लिया। बाअसर अफराद ने मतरूका वक्फ इमलाक की कीमती जमीन पर अरसे दराज से कब्जा जमा रखा था। गुलगश्त कॉलोनी मुल्तान में अराजी पर क़याम पाकिस्तान के बाद से कब्जा था। मुतादिद नोटिस के बाद भी ज़मीन खाली ना हुई तो ऑपरेशन के अहकामात जारी किए गए। DG FIA के अहकामात पर मुल्तान FIA ने ऑपरेशन किया, जबकि बिजली के कनेक्शन मुनक़ता और दीवारें गिरा दी गई। आपके पासियों के लिए अच्छी खबर है, अब सफ़र होगा आसान। सरगोदा दौरोया रोड की तामीर का काम शुरू कर दिया गया। मनसूबे पर 9 अरब 97 करोड़ रुपए लागत आएगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हुक्म पर खुशाब सरगोदा फेज 2 सड़क की तामीर शुरू कर दी गई। मंसूबा 2 साल में मुकम्मल होगा। इस हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे इस फेज 2 का भी काम जल्द शुरू करा दिया और इसके लिए कलील दी मुद्दत में इसको तकमील करने के लिए फंड का इरादा कर दिया है। ये 2 साल मंसूबा है, इसके लिए 5 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। रवां साल के लिए 5 अरब रुपए जारी कर दिए गए। दोरोया सड़क पर घंटों का सफर मिनटों में तय होगा। कुदरत आबाद ता झेलम पुल तक दोरोया सड़क 60 किलोमीटर तवील है। सड़क की चौड़ाई 110 फुट है। डीओ प्लानिंग के मुताबिक सड़क पर 20,000 से जायद गाड़ियां रोजाना सफर करती हैं। पंजाब की आवाम के लिए बहुत बड़ी सहूलियात मुयस्सर हो गई हैं और ये बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है और जिससे सफरी सहूलतों में ना सिर्फ आसानी पैदा होगी, जो प्रॉब्लम्स क्रशिंग सीजन में, गन्ने के सीजन में होती थी आवाम को। शहरियों का कहना था कि मौजूदा हुकूमत का ये बहुत बड़ा मंसूबा है जिससे हादसात भी कम हो जाएंगे। खुशाब सरगोदा दोरोया सड़क न सिर्फ मुसाफिरों के लिए फायदेमंद साबित होगी बल्कि हादसात में भी कमी आएगी। कैमरामैन उमर अली के साथ जुल्करनैन हैदर आवान, रूही, खुशाब। मुल्तान डिवीजन में एहसास राशन रियायत प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया है। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद कहते हैं नादिर अफराद को सब्सिडाइज रेट पर अशिया खुरानोश की फराहमी की जाएगी। मुस्तहिक अफराद एहसास राशन रियायत वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करवाएं। वजीर आजम की फलाही रियासत के विजन की जानिब एक और कदम। मुल्तान डिवीजन में एहसास राशन रियायत प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद का कहना था कि रजिस्ट्रेशन का आगाज हो चुका है। मुस्तहिक घराने खुद को एहसास राशन रियायत वेबसाइट पर रजिस्टर करवाएं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और वजीर आजम पाकिस्तान के विजन के मुताबिक एक एहसास राशन रियायत प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, जिसमें जो डिजर्विंग फैमिलीज होंगी उनके हवाले से उनको 3 जो आइटम हैं, जिसमें आटा है और जो है घी है और इसके अलावा दालों के ऊपर 30% सब्सिडी दी जाएगी।
कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद का कहना था कि अहल फर्द की मोबाइल सिम कौमी शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर होना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन अमल के 4 हफ्तों में 8171 से अहलियत का पैगाम मौसूल होगा। कमिश्नर ने मजीद कहा कि करियाना मालिकान भी एहसास राशन रियायत वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। हर यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर 20 जो है करियाना मर्चेंट्स उनको रजिस्टर्ड किया जा रहा है, जिनका अकाउंट जो है नेशनल बैंक में होगा और वहाँ पे उनकी ब्रांडिंग भी होगी और इसमें जो बैंक है वो नेशनल बैंक इसमें मेन जो है फोकस है। कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद का कहना था कि करियाना मालिकान का बैंक अकाउंट होना लाजिम है। डिप्टी कमिश्नर को एहसास राशन रियायत प्रोग्राम की आगाही मुहिम चलाने की हिदायत कर दी हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहसिनुल मुल्क, मुल्तान। पंजाब सरकार ने जमींदारों को पटवारियों से निजात दिला दी है। डिजिटल गिरदावरी के बाद किसान ज़राई ज़मीन की तमाम मालूमात खुदकार सिस्टम से ले सकेंगे। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान ने खेतों में जाकर मोबाइल ऐप पर डिजिटल गिरदावरी का जायजा लिया। जनूबी पंजाब में जायदाद के मसाइल मजीद कम हो गए। पंजाब सरकार ने गिरदावरी को डिजिटल कर दिया। अब किसान ज़री जमीन की मालूमात मोबाइल पर हासिल कर सकेंगे। पटवारी के इख्तियारात और असरो रसूख मजीद कम हो गया। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने खेतों में जाकर गिरदावरी सिस्टम की जांच पड़ताल की। फ्यूचरिस्टिक इनिशिएटिव है कि हर चीज़ जो पहले मैनुअल होती थी वो इस मोबाइल ऐप के अंदर आ गई है और इसमें डिजिटल गिरदावरी हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब ये मरहला था कि डिप्टी कमिश्नर ने उसकी इंस्पेक्शन करनी है, तो हर तहसील में एक मौजे में हमने 5% उसकी इंस्पेक्शन करनी थी, तो उस सिलसिले में आज हाजिर हुए हैं इधर और ये की है। ये बड़ा अच्छा सिस्टम है। डिजिटल गिरदावरी से किसान को बारदाने जायदाद मालिक का रिकॉर्ड ऑनलाइन हो जाएगा। पटवारी से राब्ता करके, कानूगो से राब्ता करके अपने रेवेन्यू के जितने मसाइल हैं, ज़मीन के कितने मसाइल हैं, गिरदावरी का इशू है, उसकी मलकियत का इशू है, उसकी फसल काश्त का इशू है, ये सारी चीज़ें अब आपकी ऐप पे आ गई हैं। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान का कहना था कि खुदकार सिस्टम से जायदाद मालिक का रिकॉर्ड कोई तब्दील नहीं कर सकेगा, जबकि पटवार कल्चर का भी खात्मा होगा। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहसिनुल मुल्क, मुल्तान। महकमा स्कूल्स एजुकेशन में माजूर अफराद के लिए मुख्तलिफ 500 आसामियाँ खाली हैं। 30 से ज़्यादा आसामियाँ लाहौर के लिए हैं। हुकाम ने इन आसामियों पर जल्द भर्तियों का वादा कर लिया है। मुल्तान शहर में नाबीना अफराद सरकारी नौकरियों के लिए कई दिन सड़कों पर एहतजाज करते रहे, लेकिन इन्हें ताहाल नौकरियाँ फराहम ना की जा सकी। ज़राए के मुताबिक पंजाब के जिन महकमों में खाली आसामियाँ थीं वहाँ कॉन्ट्रैक्ट पर माजूर अफराद की भर्तियाँ कर ली गई हैं। इस वक्त सिर्फ महकमा स्कूल्स एजुकेशन में स्पेशल कोटे पर 500 आसामियाँ खाली हैं। इनमें से 30 से ज़्यादा आसामियाँ लाहौर के लिए हैं, जबकि बाकी आसामियों का ताल्लुक सूबे के दीगर अजला से है। पंजाब के इंजीनियर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। पंजाब हुकूमत ने इंजीनियर्स की तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। मुख्तलिफ सूबाई महकमा से वाबस्ता इंजीनियर्स को टेक्निकल अलाउंस मिलेगा, जबकि स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी ने सिफारिशात की मंजूरी दे दी है। पंजाब में महकमे आपाशी में तैनात इंजीनियर्स के लिए टेक्निकल अलाउंस मंजूर हुआ तो पंजाब के दीगर सूबाई महकमों के इंजीनियर्स भी अलाउंस के लिए सड़कों पर निकले, जिस पर वज़ीर आला ने हुक्म दिया कि इन इंजीनियर्स को भी टेक्निकल अलाउंस दिया जाए, जिस पर स्टैंडिंग कमेटी बराए खजाना ने चीफ सेक्रेटरी की सिफारिश पर अलाउंस की मंजूरी दे दी है। यूनिवर्सिटियों के तलबा के लिए बड़ी खबर है। हायर एजुकेशन कमीशन ने तलबा को $35,000 तक बिजनेस फंडिंग देने का ऐलान कर दिया है। यूनिवर्सिटीज़ के तलबा के लिए अच्छी खबर सामने आई है। हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से तलबा को $35,000 तक बिजनेस फंडिंग देने का ऐलान कर दिया गया है। HEC इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज़ के लिए $35,000 फंडिंग करेगा। HEC से मुंसलिक बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर को बराह रास्त फंडिंग मिलेगी। सूबाई वज़ीर जंगलात सरदार मोहम्मद सप्तान खान का मियाँवाली में खुशहाल कैफे का दौरा। कमिश्नर सरगोदा नबील जावेद भी उनके हमरा थे। सूबाई वज़ीर का कहना था कि इस प्रोजेक्ट से खसूसी अफराद की हौसला अफजाई हुई है। जंगलात सरदार मोहम्मद सप्तान खान ने मियाँवाली में खसूसी अफराद को रोजगार मुहैया करने के लिए बनाया गया खुशहाल कैफे का दौरा किया। सूबाई वजीर का कहना था कि खुशहाल कैफे डिप्टी कमिश्नर का ऐसा इकदाम है। प्रोजेक्ट से खसूसी अफराद की हौसला अफजाई हुई है। ये मनसूबा पूरे सूबे में शुरू किया जाएगा। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा अपने डिप्टी कमिश्नर मियाँवाली को
کہ انہوں نے دیکھیں ہر چیز کا ایک بیسک کانسیپٹ ہوتا ہے. یہ ان کا جو بیسک کانسیپٹ ہے یہ ان بچوں کے لیے ہے جو اسپیشل ہماری سوسائٹی میں اسپیشل چلڈرن ہیں, ان کو تاکہ احساس محرومی نہ ہو. کمشنر سرگودر نبیل جاوید کا کہنا تھا کہ ڈپٹی کمشنر خرم شہزاد کے بلا لاگت پروجیکٹ نے ثابت کر دیا کہ میاں والی میں عمران خان کے ویژن کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے. سمجھتا ہوں خرم صاحب کا جو پروجیکٹ ہے یہ نہ صرف یہ کہ باقی اضلاع میں بھی اسی ماڈل کو ہم آگے لے کے جائیں گے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر اعظم کا لارجر ایک ویژن ہے احساس پروگرام کے حوالے سے, تو اس کے ساتھ اس کو بھی ہم لنک کریں گے اور یہ ایک اس حوالے سے ایک میں سمجھتا ہوں ماڈل پروجیکٹ بن کے سامنے. ڈپٹی کمشنر خرم شہزاد, اسسٹنٹ کمشنر اظہار الحق, ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر فاطمہ احمد اور دیگر افسران بھی صوبائی وزیر کے ہمراہ تھے. کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز, میاں والی. رحیم یا خان میں ڈسٹرکٹ بار میں الیکشن کی گہما گہمی جاری ہے. ایک بار پھر ناشتے کی ٹیبل سج چکی ہے. گریٹر الائنس کی جانب سے وکلاء کی گرما گرم حلوہ پوری, چنے اور آلو کی بھجیا سے تواضع کی گئی. رحیم یا خان بار میں انتخابی مہم کے دوران ناشتہ نہ ہو ایسا ممکن نہیں, اور وہ بھی جو بار کے احاطے میں تیار کیا گیا ہو. ووٹوں کی چنے اور آلو کی بھجیا, گرما گرم حلوہ پوری اور تازہ نان سے تواضع کی گئی. صدارتی امیدوار جام عبد المجید لاڈ اور جنرل سیکرٹری فہد منیر کا کہنا تھا کہ ناشتہ بار کی روایت ہے, الیکشن میں ان کا گروپ ہی جیتے گا. یہ جو ناشتے کی جو روایت چلی آ رہی ہے اس کو آج ڈسٹرکٹ بار میں میرے گروپ گریٹر الائنس کی طرف سے اہتمام کیا گیا ہے, جس میں آج بھرپور طریقے سے وکلاء بھائیوں نے شرکت کی ہے اور مزے مزے کے کھانے اور ناشتہ جو ہے وہ پوڑیاں ہیں وہ کھا رہے ہیں. آج ہمارے گریٹر الائنس کی جانب سے جناب سردار عبدالباسط خان کی جانب سے یہاں ناشتے کا اہتمام کیا گیا ہے تمام وکلاء برادری کے لیے, تمام وکلاء دوستوں کے لیے, جس میں تمام دوستوں نے بھرپور شرکت کی ہے اور ناشتے کو انجوائے کر رہے ہیں. سابق ممبر پنجاب بار کونسل رئیس ممتاز مصطفیٰ کا کہنا تھا کہ ان کے گروپ نے ہمیشہ خدمت کی سیاست کی. ہمیں اپنے الیکٹریٹ سے اور ان کے ضمیر سے اعتماد ہے کہ انشاءاللہ ہمارا پینل پوری بھرپور کامیابی حاصل کرے گا. یہ ایک روایتی محفل ہے جس میں گرما گرم جلیبیاں, حلوہ پوڑی, پراٹھے, نہاری, انڈے اور مختلف لوازمات جو ہیں ناشتے کی شکل میں ہم دے رہے ہیں, اور انشاءاللہ 8 جنوری کا سورج جو ہے وہ ہماری جیت اور فتح کے جو ہے وہ طلوع ہوگا. ڈسٹرکٹ بار کے الیکشن میں ناشتہ تو صرف ایک بہانہ ہے, مقصد ووٹر کو قائل کرنا ہے. کیمرامین انور سہیل کے ساتھ عاصم صدیق, روہی, رحیم یار خان. ینگ پارلیمنٹرین فورم کے انتخابات سے متعلق آپ کو بتائیں پی ٹی آئی کے قبل شوزت 62 ووٹ لے کر ینگ پارلیمنٹرین فورم کی جنرل سیکرٹری منتخب ہو چکی ہیں. پی ٹی آئی کے مختوم زین حسین قریشی بلا مقابلہ ینگ پارلیمنٹرین فورم کے صدر منتخب ہو چکے ہیں. مسلم لیگ نون کی رومینا خورشید عالم بلا مقابلہ ینگ پارلیمنٹرین فورم کی نائب صدر منتخب ہو چکی ہیں. پیپلز پارٹی کے سید مرتضی محمود بلا مقابلہ ینگ پارلیمنٹرین فورم کے جوائنٹ سیکرٹری, مسلم لیگ نون کی سیدہ نوشین افتخار بلا مقابلہ فائنانس سیکرٹری بن چکی ہیں. برصغیر پاک و ہند کے عظیم بزرگ حضرت شیر شاہ سید جلال الدین حیدر سرخ پوش بخاری کے 752ویں سالانہ عرس کی 3 روزہ تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے. مزید تفصیلات جانیں گے وہاں پر موجود ہمارے نمائندے سجاد حسین سے. سجاد بتائے گا عرس کے حوالے سے. جی بالکل, برصغیر پاک و ہند کے نامور عظیم بزرگ حضرت شیر شاہ سید جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا 752واں عرس مبارک کی تقریبات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. زائرین کی بہت بڑی تعداد یہاں پر دربار پر پہنچ چکی ہے. نمازیں پڑھی جا رہی ہیں, عبادت کی جا رہی ہیں, کلام پاک پڑھا جا رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ دربار کو سجایا گیا ہے برقی کمکموں سے اور لائٹوں سے, اور اس کے ساتھ دربار پر چراغاں بھی کیا جا رہا ہے. دربار کے سجادہ نشین مخدوم سید محمد حسین بخاری اپنے ولی عہد مخدوم دادا سید حسن تمرد کے ہمراہ دربار پر آئے ہیں. دربار پر حاضری دیا ہے, چادر چڑھائی ہے, غسل دیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ مریدین کو جو ہے دعائیں دی جا رہی ہیں. فاتح خوانی کا سلسلہ بھی جاری ہے. ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ زائرین موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں آپ کتنے عرصے سے یہاں پر دربار پر حاضری دے رہے ہیں اور کیا کہیں گے جو آپ نے حاضری دیا یہاں پر. جی الحمدللہ کافی عرصہ ہو گیا ہے مزار شریف پہ حاضری ہوتی ہے. یہاں پہ یقیناً دلی سکون ملتا ہے, روحانیت ملتی ہے. برصغیر پاک و ہند کے بہت بڑے بزرگ ہیں اور آپ نے دین کا بہت بڑا کام کیا ہے.
पूरे पाकिस्तान से आपके चाहने वाले, आपके मुरीदीन, आपके मुहिब्बीन तशरीफ़ फरमा होते हैं। बस पूरे पाकिस्तान के लिए दुआ गो हैं, पूरे आलम इस्लाम के लिए दुआ गो हैं, बिलखसूस जितना बीमार हैं सबको सेहत के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह इस आसाने को क़यामत तक आबाद व शाद फरमाए। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं ज़ायरीन। इनका यही कहना है कि ये बरसगीर पाक हिंद के अजीम बुजुर्ग हैं। इन्होंने दीन इस्लाम की इशाअत के लिए बहुत बड़ी खिदमात दी हैं, लोगों को बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान किया है, हल्का बगोच इस्लाम किया है। हम यहाँ पर आकर आस्थाने पर दुआएं मांगते हैं, अपने मनते मुरादें पाते हैं और दिली सुकून महसूस करते हैं। से बात की जाए तो सिक्योरिटी के भी यहाँ पर फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं, तमाम रास्तों को खारदार तार लगाकर। ठीक है सजाद, बहुत शुक्रिया, आपने उसके हवाले से अपडेट किया।